हरिः ओम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्य हस्ते हृदये संवितः तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं राम जगद्धाम नमामि ततः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विदायिनी नाम्ना कायस्तद्ब्रह्मणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र कापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સુખદેવજી મહારાજ મંગલાચરણ કરી રહ્યા છે. મંગલાચરણ દ્વારા એ પરમાત્માની કેવી વિભૂતિ છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે, ભગવાનની કૃપા કેવી છે એ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. ગઈકાલે આપણે જોયું 19મા શ્લોકમાં કીધું સયેષ આત્મા આત્મવતામદીશ્વર. એ ભગવાન કેવા છે? સર્વજ્ઞાનીઓના આત્મ સ્વરૂપે પરમાત્મા છે, આપણાથી અલગ છે જ ને. જો વિચાર, જ્ઞાનીઓનો જ આત્મા નહીં, અજ્ઞાનીનો આત્મા પણ કોણ છે? એ પરમાત્મા જ છે. આત્મ સ્વરૂપે જે પરમાત્મા સર્વના હૃદયમાં વસી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, અધીશ્વર, આ સર્વ ભક્તોનો એ સ્વામી છે. કર્મકાંડના જે વેદ જે છે એ વેદ મૂર્તિ ભગવાન છે. જો વિચાર, આ એક એક શબ્દ પર જોઈએ ને, ભગવાન વેદ મૂર્તિ છે, એટલે કે સર્વજ્ઞ છે. જો વિચાર, એટલું જ નહીં, ત્રયમય ધર્મમય, સર્વ ધર્મનું મૂળ પણ આ ભગવાન જ છે. હું એટલે વારંવાર કહું કે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. એટલું જ નહીં, જો ભગવાન ધર્મ મૂર્તિ છે તો જ્યારે જ્યારે આપણે અધર્મ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ત્યારે આપણે કોનો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ? આ ભગવાનનો વિરોધ કરીએ છીએ. જો વિચાર, હું વારંવાર એટલે કહું કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ્યારે થવાની હશે ત્યારે થશે, બ્રહ્મ જ્ઞાન જ્યારે થવાનું હશે ત્યારે થશે, પણ અધર્મ કરતા પોતાને શું કરવા પડે? અટકાવવા જ પડે. આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. અધર્મ બહુ સહજ છે. જો વિચાર, કપટ કરવું, જુઠ્ઠું બોલવું, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? બહુ સહજ છે. સહજતા તમને બતાવું. કેટલીક વાત આપણે પ્રગટ ન કરીએ, પણ આજે કળિયુગનો પ્રભાવ, અધર્મનો પ્રભાવ એવો છે કે લોકો આ વાત પ્રગટ કરતા એ લોકોને શરમ નથી. હમણાં આ થોડા મહિના પર જ સ્વામીજી સાથે દલિત, સ્વામીજીના બહુ જૂના શિષ્ય, એમનો
દીકરો એમને દીકરાને ત્યાં દીકરો. પેલા બેન સ્વામીજીને મળવા ગયા એટલે સ્વામીજી સહેજ પૂછ્યું દીકરો શું કરે? એટલે સ્વામીજી એની નોકરી છે. એટલે બધું બરાબર છે, નોકરીમાં બરાબર એની આવક છે બધું. સ્વામીજી નોકરી તો છે પણ નોકરી સિવાયની ઘણી આવક છે. સ્વામીજી કે હું વાક્ય સાંભળતો જ રહી ગયો કે મારી સામે આવું બોલવામાં એમને શું છે? કઈ જ નથી. ધન તમે કમાણી કરો પણ એ ધન પણ કેવું હોવું જોઈએ? ધર્મયુક્ત હોવું જોઈએ. જો અધર્મ જીવનમાં છે તો ઈશ્વર કોણ છે? ઈશ્વર ધર્મ મૂર્તિ છે. તમે અધર્મ કરી રહ્યા છો, ઈશ્વરનો વિરોધ કરી રહ્યા છો. વેદ મૂર્તિ ભગવાન છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન છે, પણ એ ભગવાનને આપણે શું કરીએ? જો વિચારી લો, આ કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે કે વેદનું અધ્યયન કરવું, વેદાંતનું અધ્યયન કરવું કોને રુચિ છે? આગળ મેં કહ્યું કે નૈમિત્તિક કર્મ બધા કરી રહ્યા છે. શિવરાત્રી આવે ત્યારે જોરશોરથી ઉજવવાની, નવરાત્રી આવે ત્યારે જોરશોરથી ઉજવવાની. પણ નિત્ય કર્મ જે છે, પરમાત્મા પ્રત્યેની આપણી જે ભાવના વ્યક્ત કરવાની છે, એ ભાવના કોણ વ્યક્ત કરે? પોતાને ગાંધીવાદી કેવડાવતા હોય, ખાડી પહેરતા હોય, પણ ગાંધીજી રોજ સવારે અને સાંજે શું કરતા હતા? પ્રાર્થના કરતા. અને પેલો પોતાને શું કે હું તો સેક્યુલર છું. જો આ વિચાર, ગાંધીજી ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા હતા. ભગવાનની જ પ્રાર્થના નહીં, આ સમજો. સ્થિતપ્રજ્ઞાના લક્ષણનો પાઠ કરતા હતા, વેદના મંત્રોનો પાઠ કરતા. આ નવજીવન પ્રેસ જે છે ને અમદાવાદ, ગાંધીજી જેટલી પ્રાર્થનાઓ કરતા એ બધાનું સંકલન કરીને સરસ મજાની નાની પ્રાર્થનાની પુસ્તક બહાર પાડી. તમે એમાં જુઓ, આ બધા કઠોપનિષદના, મુંડક ઉપનિષદના બધા શું છે? મંત્રો છે. વેદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. વેદનું અધ્યયન ન કરવું. અધ્યયન બ્રહ્મયજ્ઞ. આ શું છે? બ્રહ્મયજ્ઞ છે. શાસ્ત્ર અધ્યયન થવું જોઈએ. એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પણ આજકાલ તો લોકોને કોઈ રસ જ નથી. આ વિચાર, મહારાજ પાસે જઈને શું માંગતા હોય? કોને જ્ઞાન અને કોને ભક્તિ જોઈએ? વિચાર. મહારાજ માથા પર હાથ મૂકો, પાસ થઈ જાય. મહારાજ આશીર્વાદ આપો, લગ્ન થઈ જાય. તું ક્યાં સુખી થયો? જો આ સમજ. શું માગીએ છે આપણે? ભક્તિ માગીએ, જ્ઞાન માગીએ, ધર્મ માગીએ છે. આમ સુખદેવજી કે છે આ ભગવાન કોણ છે? વેદ મૂર્તિ છે, ધર્મ મૂર્તિ છે. એટલું જ નહીં, તપો મૂર્તિ. આ તપશ્ચર્ય સ્વરૂપ પણ કોણ છે? આ ભગવાન છે. બુદ્ધિમ બુદ્ધિમતામસ્મિ, તેજસ તેજસ્વિનામહમ, તપસ તપો તપસ્વિનામ. આ તપશ્ચર્યાની તપશ્ચર્યા હું જ છું. તેજસ્વીઓનું તેજ હું છું, જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન હું છું, બળવાનોનું બળ હું છું. આમ સુખદેવજી કહે છે જ્યાં પણ નજર કરીએ, ધર્મ સ્વરૂપે, તપશ્ચર્ય સ્વરૂપે, વેદ સ્વરૂપે એ પરમાત્માના દર્શન છે. કોઈ પણ સ્થાન લઈએ, ગતવ્યલી કૈહી અજશંકરાદિભિ. એટલું જ નહીં, આ બધા દેવતાઓ પણ કોનું ધ્યાન કરે છે? આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો, શંકર ભગવાન ત્યાં ગયા. જો શંકર ભગવાન કોણ ત્યાં દાખલ થવા દે? ભગવાન શું કર્યું? એટલે જ્યોતિષ બ્રાહ્મણ બનીને ગયા. તો પોઠ્યો કે ભગવાન હું રહી ગયો. જા હનુમાનજી ભગવાન હું રહી ગયો. આ બધા શું કરે? ગયા. શંકર ભગવાન પણ કોનું ધ્યાન કરે? આ ભગવાનનું ધ્યાન કરીને શંકરાદિભિ વિતર્કે લિંગ ભગવાન પ્રસિદ્ધતા. હે ભગવાન, તમે પ્રસન્ન થાઓ. ભગવાનની પ્રસન્નતા ઈચ્છે.
આપણે કોઈ ભગવાનની પ્રસન્નતા ઈચ્છતા જ નથી. મારી પ્રસન્નતા, હું પ્રસન્ન છું કે નહીં. જા વિચાર. કળિયુગમાં મનને પ્રસન્ન રાખવું સૌથી મોટી તપશ્ચર્યા. ઉડિયા બાબા, અખંડાનંદજી મહારાજના પણ ગુરુજી ઉડિયા બાબા. નામ તો પૂર્ણાનંદ સ્વામી હતું, પણ ઓરિસ્સાના હતા એટલે એમનું નામ શું પડી ગયું? ઉડિયા બાબા. ઉડિયા બાબા હંમેશા કહેતા કે તમારું મન પ્રસન્ન રહે છે કે તપશ્ચર્યા કરીને, જપ કરે, પૂજા કરીને, પાઠ કરી, ઉપવાસ કરે, બધું જ કરે. આ બધું કર્યા પછી તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? જો મન જ પ્રસન્ન નથી, જો વિચાર. અને એટલા માટે શું કહે છે? હે ભગવાન, તમે પ્રસન્ન થાઓ. ઈશ્વર જો પ્રસન્ન હશે, એટલા માટે આ પૂજા કરીને ત્યારે પણ સંકલ્પમાં શું કરીએ? પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થમ. એ ભગવાન પ્રસન્ન થાય, ભગવાન પ્રસન્ન રહે. પણ ભગવાન ક્યારે પ્રસન્ન રહે? એ ધર્મ મૂર્તિ છે, વેદ મૂર્તિ છે. જો વેદનો અધ્યયન નથી, ધર્મ નથી જીવનમાં, તો ભગવાન પ્રસન્ન છે? જો વિચાર. એટલું જ નહીં, વિતર્ક લિંગ ગઈકાલ જોયું કે આ ભગવાન કેવા છે? અઘરા છે જાણવા. ભગવાન સ્વયં ગીતામાં કહે છે કે અર્જુન, કોઈ મને જાણતું જ નથી અને જાણવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરતું જ નથી. એટલું જ નહીં, આ પરમાત્માની વિભૂતિ જુઓ. શ્રીય પતિ, સર્વ સંપત્તિ કોની છે? ઈશ્વરની છે. શ્રીય, સર્વ સંપત્તિના પતિ, સર્વપતિ સંપત્તિના સ્વામી એ પરમાત્મા છે. આ તો એક શબ્દ સમજાય જાય ને તો અડધું ભાર ઓછો થઈ જાય. આ સમજજો. આ ભગવતના એક એક શબ્દો જે છે ને, શ્રીયપતિ, સર્વ સંપત્તિના પતિ એ પરમાત્મા છે. આપણી કોઈ સંપત્તિ છે જ ને. ધીપતિ, યજ્ઞપતિ, જેટલા પણ કર્મ આપણે કરી રહ્યા છે એ સર્વ યજ્ઞના કર્મફળ દાતા ઈશ્વર છે. કર્મફળ ભોગવનાર પણ કોણ છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. ગીતામાં પણ ભગવાન શું કહે? હું કોણ છું? આ સર્વ યજ્ઞનો ભોગતા હું છું. સર્વ યજ્ઞનું કર્મફળ દાતા હું જ છું. યજ્ઞપતિ, પ્રજાપતિ, આ સર્વને રક્ષણ કરનાર કોણ છે? પતિ શબ્દનો ખરેખર અર્થ શું થાય? પાતિ ઇતિ પતિ, જે સર્વની રક્ષા કરે. આ સર્વ પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર પણ આ પરમાત્મા જ છે. આપણને એવું લાગે પેલો ચોકીદાર ઉભો રાખે, કોઈ ચોકીદાર નહીં. આ સમજજો, એ ઊંઘતો જ હોય. કોણ રક્ષા આપણી કરે? રક્ષા કરનાર પરમાત્મા છે. આ બધા શબ્દો જો, એટલા માટે હું ફરીથી કહું છું કે આ શબ્દો જો આપણા મગજમાં સમજાઈ જાય તો બીજી કોઈ વસ્તુની આપણને જરૂર જ નથી. સુખદેવજી સાર કહી રહ્યા છે. આપણે પ્રજાપતિ, સર્વનું રક્ષણ કરનાર છે. ધ્રુવ જંગલમાં ગયો, એની માએ શું કીધું એને? બેટા ચિંતા નહીં કર, ભગવાન તારી સાથે જ છે, ભગવાન તારી રક્ષા કરશે. પણ એ ભગવાન પર આપણને ભરોસો છે? આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? બુદ્ધિની સંકોચિતતા. જો આ 3-4 છેલ્લા જે શ્લોકો જે છે ને, એ આપણી બુદ્ધિનો શું કરવાનો પ્રયત્ન કરે? વિસ્તાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે કે સર્વમાં એ પરમાત્મા છે. પણ બુદ્ધિની એવી સંકોચિતતા, એવું નહીં માનતા કે ભણેલા ગણેલા હોય એટલે એમની બુદ્ધિ બહુ વિસ્તૃત હોય. દરેક જણ પોતાના જ્ઞાન, પોતાના વિચાર, પોતાના અભિપ્રાયથી એવા બંધાયેલા છે, એટલા સંકુચિત છે. પોતાના સંસ્કાર, પોતાના વિચારો. તમને 2 દ્રષ્ટાંત આપો ને તમને ખબર પડે. એક બહુ મોટા ડોક્ટર છે, આંખના ડોક્ટર, મારી જ ઉંમરના છે. આંખના ડોક્ટર છે, વર્ષોથી એમની પ્રેક્ટિસ સરસ ચાલે. પણ એમના બાળકોને એ ક્યારેય ફટાકડા ફોડવા જ દે નહીં. જો આવે નોકરને ટીચર તો ફટાકડા ફોડ, પેલા કઈ ઉભો જાવ. કેમ કે દિવાળી વખતે આ બધા આંખને પેલી ઈજા થાય ફટાકડા ફોડવામાં, અને એમની પાસે બધા આવતા હોય.
એટલે મગજમાં શું ઘૂસી ગયું? આ ફટાકડા ફોડે ને આંખને નુકસાન થાય. એટલે પણ લાખો લોકોએ ફટાકડા ફોડ્યા, એમાં કેટલા ટકાને આંખને નુકસાન થયું? એમની પાસે એકલા આંખને નુકસાન વાળા જ આવતા, એટલે એમના મગજમાં શું ભરવાઈ ગયું? જો એનો છોકરો ડોક્ટર થઈ ગયો, હા સમજતું, પણ એના છોકરાને ક્યારેય એમણે ફટાકડા ફોડવા નથી. એવી જ રીતે એક પેલા હડકાના ડોક્ટર છે, એમની દીકરી ડોક્ટર, આજે સમાચાર આવે ડોક્ટર થઈ ગઈ. એમણે ક્યારેય એમની બંને દીકરીને સાયકલ લઈ આપી જ નહીં. જો આ વિચારો કેમ? એક્સિડન્ટ. મગજમાં શું ચાલ? હવાર હાથ એમને શું આવતું? પેલા એક્સિડન્ટ જ આવતો. હું એમને કહું, એમને ત્યાં પ્રવચનમાં જાઉં એટલે એમને કહું કે આ સ્વસ્તિના સ્કૂલમાં કઈ કેટલાય છોકરીઓ છોકરાઓ સાયકલ લઈને આવે છે, તમારી જ એક છોકરીને એક્સિડન્ટ થવાનું. ના કે આ રિક્ષાવાળા સ્કૂટર વાળા બહુ ખરાબ જાય. આ બુદ્ધિ શું થઈ જાય આપણી? જો અનેક પ્રકારથી આપણી બુદ્ધિ શું હોય? સંકુચિત જ, વિસ્તૃત થતી જ નથી. ઈશ્વર શબ્દ બોલીએ ખરા, પણ જેટલો વિસ્તાર થવો જોઈએ એ વિસ્તાર જ નથી થતો. અને એટલા માટે એ વિસ્તાર કરવા માટે સુખદેવજી શું કરી રહ્યા છે? આ ભગવાનના મંગલાચરણમાં અનેક વિભૂતિઓ ઐશ્વર્યને પ્રગટ કરે કે આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન ફક્ત પ્રજાપતિ એમ નહીં, આગળ હતી તો ચાલ જ જાવ છે. ધિયાંપતિ, સર્વ બુદ્ધિઓનો પણ પતિ કોણ છે? સર્વ બુદ્ધિઓને પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? આ સર્વને પ્રેરણા આપનાર બુદ્ધિનો પણ પતિ એ ભગવાન જ છે. લોકપતિ, આ સર્વ લોકનું રક્ષણ કરનાર એ પરમાત્મા છે. ધરાપતિ, આ ભૂમિના પતિ પણ કોણ છે? એ ભગવાન જ છે. સંપત્તિ કહીએ, ભૂમિ કહીએ, બુદ્ધિ કહીએ, પ્રજા કહીએ, આ બધાના સ્વામી એ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ છે. આ બધાના સ્વામી જો પરમાત્મા છે તો આપણે કોણ? જો વિચારી જો ઈશ્વરની સંપત્તિ સામે, એટલે સ્વામીજી બહુ સરસ કે અમારા ગુરુ, આ ભગવાન માટે ભગવતા, જો આ સમજ, આ ભગવાન છે કે ભગવાન કોને કહેવાય? ભગઃ અસ્ય અસ્તિ ઇતિ ભગવાન. 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય જેમની પાસે છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે. પહેલું તો ઐશ્વર્ય, સર્વનું શાસન કરનાર એ પરમાત્મા છે. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, વીર્ય, શ્રી, યશ, દાસન, આ 6 એમને શું છે? ભગ કહેવામાં આવે. ઐશ્વર્ય, શાસન કરવું, દાસન. આ 6 જે છે એ 6 આપણામાં પણ છે. જો આ સમજ, આપણે કઈ થોડા ઘણાનું તો શાસન કરતા જોઈએ. જા સમજતો, ચાલ ઉભો થઈ જા, ચાલ જા તો જા સમજતો. આમ 2-4 જણાનું આપણે શું કરતા હોઈએ? થોડું શાસન કરીએ. જ્ઞાન, આપણને જ્ઞાન છે. વૈરાગ્ય, આપણે થોડો ઘણો વૈરાગ્ય કરો. લખોટી ને સાયકલ ને સ્કૂટર થી જા સમજતો. આપણો વૈરાગ્ય કેવો કહેવાય? પેલો લખોટી વૈરાગ્ય. કેમ લખોટી વૈરાગ્ય? કાલ કીધું ને, પેલા 2 ભાઈઓ હોય, પેલો મોટો ભાઈ હોય, એ મોટો ભાઈ શું કરતો હોય? પેલો લખોટીથી રમતો હોય, પેલો નાનો જોયા કરે. પેલો મોટો એને એક લખોટી આપે નહીં, જરાય પકડવાય નહીં દે. ડબ્બો હોય, ડબ્બો હોય, લખોટી શું હોય? પેલો ડબ્બો. પણ જ્યાં પપ્પાએ સાયકલ લઈ આપી એટલે શું કરે? લે આ લખોટી તારી. પેલો એટલો ખુશ થાય, નાનો એ બહુ ખુશ થાય. એટલે પછી બધાને જઈને કહે, હે પપ્પા, ભાઈ મને લખોટી આપી. એટલે આપી, હવે મને કઈ નથી, પણ શું છે? પેલો ખુશ થાય. પણ આ લખોટી વૈરાગ્ય કેમ થયો? પછી સાયકલ મળી જાય. એમ આપણે બધા કેવા છે? આ લખોટી વૈરાગ્ય. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, વીર્ય, આપણી શક્તિ કેટલી? આપણી શક્તિ ખરી, તો કેટલી શક્તિ? પાપડ તોડ. જો સમજવા અલ્પ છે.
જ્ઞાન, શ્રી સંપત્તિ. આપણી સંપત્તિ કેટલી? આ ભાવનગરમાં જે સંપત્તિ લાગતી હોય મુંબઈમાં એ સંપત્તિ શું કહેવાય? કઈ. અને મુંબઈમાં જે સંપત્તિ લાગે પણ ન્યુયોર્કમાં જાય તો ત્યાં સંપત્તિ શું લાગે? કઈ હોય ને. જો આમ યશ, આપણી કીર્તિ કેટલી? છઠ્ઠું ઐશ્વર્ય કયું છે? યશ. યશ, આપણો યશ કેટલો? આમ બધું આપણી પાસે છે પણ કેવું છે? અલ્પ પ્રમાણમાં છે. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે એ ભગવાન છે, આપણે ગભવાન છે. એ કોણ? એ ભગવાન છે, આપણે કોણ છે? ગભવાન છે. આમ એ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અહીંયા શું કરી રહ્યા છે? આ પ્રગટ કરે. એટલે કે છે ભગવાન પતિ ગતિ ચ અંધક વૃષ્ણિ સ્થાત્વતામ. આ સર્વનું રક્ષણ કરનાર, યદુવંશનું રક્ષણ કરનાર પણ કોણ હતા? એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હતા. યદુપતિ હતા, યદુવંશનું રક્ષણ કરનાર હતા. એવા એ ભગવાન જે છે પ્રસિદ્ધતા મેં ભગવાન સતામ પતિ. આ સંતજનો પર સતત ભગવાન પ્રસન્ન રહે છે. જો આ સંત અને સાધુ શબ્દ સમજી લો. શંકરાચાર્યજી આ સંત શબ્દ જે છે, સાધુ શબ્દ છે, એની વ્યાખ્યા બહુ સરસ કરી આપી. સાધુ, આ સાધુ કોને કહેવાય? શાસ્ત્રોર્થકારી સાધુ. શાસ્ત્ર અનુસાર જે જીવન જીવે છે, શાસ્ત્ર અનુસાર જે કર્મ કરે છે, એને શું કહેવાય? સાધુ. જે શાસ્ત્ર અનુસાર જીવન જીવે છે, ધર્મયુક્ત જીવન જીવે છે, એના પર ભગવાન અવશ્ય પ્રસન્ન થાય છે. પણ જો આ બધાથી વિરોધ કરે, ગઈકાલ કીધું કે વિરોધ જે આપણે કરી રહ્યા છે, જ્યારે જ્યારે પણ આપણું મન અપ્રસન્ન થાય, જ્યારે આપણા મનમાં કોઈ દુઃખની ભાવના આવે ત્યારે સમજી લેવાનું ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાન સાથે આપણો વિરોધ થઈ ગયો. હકીકત તમને, જ્યારે પણ મનમાં દુઃખની લાગણી આવી તો ક્યાંક ભગવાનનો શું થયો છે? વિરોધ થઈ ગયો. અથવા તો એ ભગવાનના ધર્મ સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સંઘર્ષ કરે. ઠંડી લાગે ને તો આપણે હાથ શું કરીએ? આમ જોર જોરથી ઘસીએ. કેમ? પેલો ઘસારો થાય એટલે ત્યાં શું આવે? પેલી ગરમી ઉત્પન્ન. એમ આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે પણ સંતાપ આવે, તાપ હોય, સંતાપ હોય, સમજી લેવાનું ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાન સાથે આપણે શું કર્યો છે? સંઘર્ષ કરેલો છે. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલે બહુ સરસ કે બુદ્ધિશાળી કોને કહેવાય? બુદ્ધિશાળી કોણ છે? જે ઈશ્વરના જ્ઞાનમાં પોતાના જ્ઞાનને સમર્પિત કરે. ગીતામાં ભગવાન કહે છે મય્યર્પિતા મનોબુદ્ધિ. મન એટલે જ્યાં ભાવના છે, લાગણી છે, પ્રેમ છે. બુદ્ધિ એટલે જ્યાં જ્ઞાન છે, વિવેક છે. મન અને બુદ્ધિ પરમાત્માને સમર્પિત કરીએ. એનો અર્થ શું થયો? ભગવાનના મનમાં આપણા મનને ઉમેરી દઈએ, ભગવાનના જ્ઞાનમાં આપણા જ્ઞાનને ઉમેરી દઈએ. એટલે ગુરુ નાનક બહુ સરસ કહે, એકને કહી દૂસરે ને માની, નાનક કહે દોનો બ્રહ્મ જ્ઞાની. ઠીક છે? જ્યારે જ્યારે પણ આપણા મનમાં તાપ સંતાપ હોય, સમજી લેવું ક્યાંક આ તપો મૂર્તિ, ધર્મ મૂર્તિ, વેદ મૂર્તિ, બુદ્ધિ મૂર્તિ, આ પરમાત્મા જે છે એમની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક શું થયો છે? સંઘર્ષ કરેલો. ઈશ્વર સાથે સંઘર્ષ કરીએ, દુઃખ અવશ્ય આવવાનું. સતત આપણું મન સંતાપ અનુભવે છે, સતત આપણા મનમાં ઉદ્વેગની ભાવના છે. આ ઉદ્વેગની જે ભાવના છે કોને કારણે છે? ઈશ્વર સાથેનો સંઘર્ષ છે. જાહી બીધી રાખે રામ, તાહી બીધી રહીએ, સીતારામ 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 કહીએ. જે ગમે જગદગુરુ જગદીશને, તે તણો ખરખરો ફોક.
સતત આપણે સંઘર્ષમાં રહીએ. એટલે સુખદેવજી આ ભગવાનના અનેક રૂપને આપણી સામે પ્રગટ કરીને શું કહેવા માંગે છે કે આવા ભગવાન આપણા જીવનમાં આપણી સાથે શું હોય, પ્રસન્ન થાય. વેદ મૂર્તિ, ધર્મ મૂર્તિ, શ્રી મૂર્તિ, શ્રીપતિ, યજ્ઞપતિ, લોકપતિ, યદંગ્ર. આગળ કહે છે કે આ ભગવાન જે છે એ ભગવાન કેવા છે? યદંગ્રી અભિધ્યાન સમાધિ ધોતયા દિય અનુપશ્યંતિ તત્વમાત્માનઃ. કે એ બધું બરાબર. આ તો તમે ભગવાનની વિભૂતિ બતાવે કે દિયાપતિ છે, શ્રીપતિ છે, ધર્મમૂર્તિ છે, પણ અમને આ બધામાં કોઈ રસ છે જ. અમે તો બધા વૈરાગી માણસ છે. અમને શામાં રસ છે? આ આત્મ તત્વમાં જ અમને રસ છે. સુખદેવજી કહે છે એ આત્મ તત્વ પણ કોણ છે? બહુ સુંદર છે. અભિધ્યાન સમાધિ ધોતયા દિયા અનુપશ્યંતે. જે ભગવાનના ચરણારવિંદનું ધ્યાન કરવાથી જ્યારે હૃદય શુદ્ધ થઈ જાય છે, મામ ધ્યાયંતિ ઉપાસયંતે. જે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, ઉપાસના કરીએ, આપણું હૃદય શું થઈ જાય છે? શુદ્ધ થઈ જાય. અને એકવાર જો હૃદય શુદ્ધ થયું તો આત્મ તત્વનું જ્ઞાન કોઈ તમને રોકી શકે એમ છે જ નહીં. જો જે પણ કઈ વાર છે ને તત્વજ્ઞાન, એ તત્વજ્ઞાનમાં વાર જે છે એ વારનું કારણ એક જ છે, અંતઃકરણની અશુદ્ધિ. ભગવાન ગીતામાં પણ સ્પષ્ટપણે કહે છે યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિ વ્યતિત તરિષ્યતિ. જ્યાં સુધી મોહ રૂપી મોહ છે, કામ છે, ક્રોધ છે, આસક્તિ આપણી છે, આ બધી વસ્તુ શું કરે છે? આ તત્વજ્ઞાનથી આપણને દૂર રાખનાર. મરાઠી બહુ સરસ છે કે કોનો સંગ કરવો જોઈએ અને કોનો સંગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ બહુ સરસ છે. જે આપણને ઈશ્વર તત્વનો સંગ કરાવે એનો સંગ આપણે કરીએ. જે આપણને ઈશ્વરની વિસ્મૃતિ કરાવે એનાથી આપણે શું કરીએ? દૂર રહીએ. ત્રણ જ વસ્તુ જોવાની હકીકત તમને. ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રેમ, જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય અને મનની પ્રસન્નતા, શાંતિ. આ ત્રણ જ વસ્તુ આપણું જીવન છે. ઈશ્વરનું ચિંતન કેટલું થયું, ઈશ્વરનું સ્મરણ કેટલું થયું, આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય થયો કે નહીં? આ વેપારીઓ હોય એટલે પેલો રોજમેળ હોય, રોજ સાંજ પડે એટલે શું કરવાનું? કેટલો વકરો થયો ને શું કરવાનું? એ જમા ઉધાર પાછું કરીને રોજમેળ કહેવાય. મરાશ્રી કહેતા કે રોજમેળ આપણે કરવાનું કે આજે ઈશ્વરનું કેટલું સ્મરણ થયું, આ જગત પ્રત્યે કેટલો વૈરાગ્ય થયો, આજે મનની શાંતિનો અનુભવ થયો કે નહીં? દરેક સાધકે આ ત્રણ જ વસ્તુ જોવાની. જેટલો આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય છે, ઈશ્વરનું સ્મરણ છે, તો જ મનની શું છે? શાંતિ છે. માતાજી આ શાંતિ બાંધી ઠીક હવે સમજે, અમારે તો સુખ જોઈએ. શું કરવું છે? સુખી. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? અશાંતસ્ય કુત સુખમ. જો મન શાંત નથી તો સુખ પણ શું છે? અશક્ય, અવિદ્યા. આમ અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવી અત્યંત આવશ્યક છે. અને એટલા માટે સુખદેવજી કહે છે કે ધારો કે પણ તમને આત્મ તત્વમાં રુચિ છે તો આત્મ તત્વ જ્ઞાન માટે આ અંતઃકરણને શું કરવાની જરૂર છે? શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. એ અંતઃકરણ શુદ્ધિ કેવી રીતે થશે? યદંગ્રી અભિધ્યાન સમાધિ ધોતયા. જે ભગવાનના ચરણારવિંદનું ધ્યાન કરીને, અભિધ્યાન. અભિધ્યાન એટલે કે વારંવાર એ પરમાત્માના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરીને આપણા મનને શું છે? ધોઈ નાખવાની જરૂર છે. ધિયા અનુપશ્યંતિ તત્વમાત્મનઃ વદંતિ ચ એતત્ કવયઃ યથા રુચમ.
સુખદેવજી કહે છે આમ આ ભગવાનની તો અનંત વિભૂતિ છે, અને એ અનંત વિભૂતિ છે, પણ એ અનંત વિભૂતિને બધા ઓળખી શકતા નથી, અને બધા અનંત વિભૂતિને ઓળખી શકે એમ નથી. એટલે શું કરે છે? યથા રૂચમ. જો આ સમજ, આ બહુ સુંદર વાક્ય છે. યથા રૂચમ કવયઃ વદન્તિ. આ કવિઓ જે છે, બુદ્ધિશાળી લોકો જે છે, ક્રાંતદર્શી જે છે, વિદ્વાન પંડિતો છે, એ પરમાત્માની બધી વિભૂતિને ઓળખી શકતા નથી. એટલે શું કરે છે? યથા રૂચમ વદન્તિ. જેવી એમની રુચિ છે, જે એમના મનમાં પકડાઈ જાય છે, એ પ્રકારથી ભગવાનનું શું કરતા રહે છે? વર્ણન કરતા રહે છે. પણ પૂર્ણ પરમાત્માને તો કોઈ ઓળખી શકતું જ નથી. જો વિચાર, બધા શું કરે છે? યથા રૂચમ, જેવી એમની રુચિ છે. જો આ કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે ને, એમાં કઈ કેટલી જાતના પંથ અને સંપ્રદાય. દરેક જણ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આ ભગવાનનું શું કરતા રહે? ચિંતન કરતા રહે. વદંતી ચ એતત કવયઃ યથા રૂચમ. ભગવાન છે એક જ, પણ આપણે શું કરતા રહીએ? જેવી આપણી રુચિ. જો એટલે હું વારંવાર કહું, કેટલાક લોકો એવું માને કે આટલા બધા ભગવાન છે ને એટલે આ મગજ તો આપણું શું થઈ જાય? આ ગૂંચવાઈ જાય. આ શંકર ભગવાનનું કરીએ, ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનનું કરીએ. જાવ ઓલું ચંદ્રેશ્વરમાં શિવ પુરાણ બેસે એટલે આપણને શું લાગે? આ શંકર ભગવાન સર્વસ્વ. પછી અહીંયા રામદાસમાં ભાગવત ચાલે એટલે આપણને શું લાગે? આ કૃષ્ણ સર્વસ્વ. પેલી કોઈ ભુવનેશ્વરીથી આવીને શું કરે? ભુવનેશ્વરી માતા પેલી દેવી ભાગવત કરે એટલે આપણને શું લાગે? આ દેવી સર. બીજો કોઈ આવીને રામાયણ કરે એટલે આપણને શું લાગે? આપણું ગૂંચવાડા વાળું. જો વિચાર, કોઈ ગૂંચવાડો છે જ નહીં. આ સમજજો. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે કોઈને મંત્ર દીક્ષા કરે તો બહુ સરસ કરે કે હું ભગવાન બોલું તો તારા મનમાં કોણ આવે? જા વિચાર. કોઈ કે હનુમાન, કોઈ કે કૃષ્ણ, કોઈ કે રામ. યથા રૂચમ. શું થાય? જેવી આપણી રુચિ. વિચારી, જે એક ક્ષણ શાંતિથી બેસી શકતો નહીં, ઊંચો નીચો થતો જ રહેતો હોય, અને બુદ્ધિ એની એટલી ચાલતી હોય, પછી આપણે એને એમ કહીએ પેલા સમાધિસ્થ શંકર ભગવાનનું ધ્યાન કર. એ કરવાનું? પણ એને આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વાતો કરીએ શું થાય? એ મજા પડી જાય. અને જે એકદમ શાંત છે, સરળ છે, આપણી ભાષામાં કોઈ ખટપટ કરનાર નથી, એને જો પેલું કૃષ્ણ ભગવાનની વાર્તાઓ કરીએ શું થાય? એ કથા સાંભળીને શું થાય? પણ એને પેલું શંકર ભગવાનની વાત કરીએ તો શું લાગે? આ ભગવાન બરાબર છે. યથા રૂચમ. જેવી આપણી રુચિ. ભગવાન તો એક જ છે. ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ભગવાન એવું કહેતો જ નથી કે તું મને આ રૂપે ભજે તો જ હું તારા પર કૃપા કરું. જે સ્વરૂપ ભગવાનનું આપણને રુચિ થાય, પણ એક સ્વરૂપ ભગવાનનું પકડીને આપણે શું કરે? પણ આપણે પાછા ડાયા. જો આ સમજ, હકીકત કહું છું, બધા ભગવાનને મંદિરે આમ બેસાડે. જો આ સમજ, અને પછી બધા પેલી આરતી કરે ને બધા ભગવાનને શું કરતો હોય? પેલો આરતી બતા. હવે એમાં એકાદ જણને જો બતાવવાનું રહી ગયું હોય, પછી આખો દિવસ ચાલે. પછી અમારે જો કોઈ પણ કાલે છે ને કૃષ્ણ ભગવાનની આરતી નહીં બતાવે, માતાજી કઈ થાય તો નહીં ને? એટલે આપણે મંદિરમાં આપણે પેલા ભગવાનનો શંભુ મેળો જ કરેલો હોય. આ સમજજો. જે કોઈ કઈ ફોટો હાથમાં એટલે ફોટો ક્યાં જાય? એટલું ભેગું કરી મૂક્યું આવી રીતે.
ગમે એટલા ભગવાન તમે મંદિરિયામાં બેસા, પ્રશ્ન એ છે કે તમારી બુદ્ધિ ભગવાનમાં છે કે? ગમે એટલા ભગવાન, ગુજરાતીમાં કોઈ કહેવત કે 5 જગ્યાએ ખોદવાથી કૂવો નહીં ખોદાય. કૂવો ખોદવો શું કરવું પડે? એક 50 ફૂટ ત્યાં નહીં નીકળ્યું પાણી, શું કરવાનું? બીજું 50 ફૂટ જઈએ, હજી પાણી નીકળ્યું, બીજું 50 ફૂટ જઈએ. સમજ, 100 ફૂટ ગયો, 150 ફૂટ ગયો, પાણી 200 ગયો, 200 ફૂટ ગયો. પાણી શું છે? ક્યાંક નીકળશે. પેલો 50 ફૂટ અહીંયા ખોદે ને 50 ફૂટ અહીંયા ખોદે ને પેલો 50. એમ આપણે શું કરતા રહીએ? પેલો 2-4 મહિના પેલા શંકર ભગવાન પૂજા કરી, પછી પેલો ભાગવત વાળો આવીને પેલો ભાગવત નું કઈ ગયો, પછી વળી પાછું થાય કૃષ્ણ. 2-4 મહિના થાય એટલે વળી પેલો દેવી ભાગવત વાળો આવે. જો એટલું હંમેશા બધાને કહો કે આસ્થા ને સંસ્કાર ને આ બધી ચેનલ જે છે એ એકેય જોવા જેવી નથી. આ સમજજો. એને ભેળપૂરી ચેનલ કહેવાય. શું કહેવાય? કેમ? અડધા કલાકે શું થાય? પેલો એક આવીને આ કે, પછી પેલો બીજો આવીને આ કે, પેલો ત્રીજો આવીને આ બધા શું કરતા રહે? બુદ્ધિ ભ્રમિત કરે. હકીકત તમને વિચાર. અને એટલે સુખદેવજી શું કહે છે? કવિઓ પણ આ બાબતમાં જો ઢીલા પડે, કવિઓ પણ ટૂંકા પડે, અને એટલે દરેક જણ પોતપોતાની મતિ પ્રમાણે આ ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહે. પણ એક પરમાત્માને પકડીએ, એક સ્વરૂપને પકડીએ, પછી આપણી નિષ્ઠા શું હોવી જોઈએ? એમાં જ હોવી જોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાન છે, પછી કૃષ્ણ ભગવાનમાં જ આપણી નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. જો વિચાર બીજી રીતે તમને સોનું એમ આપણે કહીએ, આ તમારી વેદાંતની ભાષામાં સમજાવ. પછી સોનું તમારી પાસે બંગડી રૂપે હોય, હાર રૂપે હોય, વીટી રૂપે હોય, કોઈ ફરક છે? સોનું તો શું છે? સોનું જ છે. પછી એ બંગડી રૂપે હોય, 5 તોલા સોનું બંગડી રૂપે હોય, કે 5 તોલા સોનું હાર રૂપે હોય, કે 5 તોલા સોનું બુટ્ટી રૂપે હોય, પણ સોનું તો શું છે? સોનું છે. સ્વરૂપમાં કોઈ ફરક નથી. જો સમજો, નામ અને રૂપમાં ફરક છે, પણ સ્વરૂપ તો શું છે? એનું એક છે. પણ એમાં પાછા લોકો પાછા ડયા. આ સમજ, લોકો તો ડયા જ છે, પણ બહુતમાં દોઢ ડયા છે. હકીકત તમને કહું. કેમ? ના, રામ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, અને કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. ભગવાન એમ કહીએ, પછી રામ નામ રૂપ હોય કે કૃષ્ણ નામ રૂપ હોય, એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શું બદલાઈ જવાનું? હાર રૂપે સોનું હોય ત્યારે 22 કેરેટ છે, બંગડી રૂપે હોય ત્યારે 20 કેરેટ છે. એવું છે? જો સમજો, સોનું સોનું જ છે. એમ ભગવાન તો કોણ છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. એ ભગવાન છે. ઈશ્વરમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. નામ રૂપ બદલાતા રહે છે, પણ જે એક નામ રૂપ પકડ્યું, એ એક જ નામ રૂપમાં આપણે શું થવી જોઈએ? નિષ્ઠા થવી જોઈએ. મર્યાદા પુરુષોત્તમ એમ શબ્દ વાપરીએ, ઈશ્વરને જયારે આપણે કહીએ, જગત કરતા ઈશ્વર એવો શબ્દ વાપરીએ, તો ત્યાં શું કહેવામાં આવે? અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. જાતમ. તો પેલો અભિન્ન શબ્દ છે કોને માટે છે? એને વિશેષણ કહેવાય. ભગવાન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ છે. તો કે આ અભિન્ન કેમ કહેવામાં આવ્યું? જો ક્યારેક વિચાર કરો, આ અભિન્ન શબ્દ કોના માટે છે? મને કહો. ઈશ્વર માટે છે? હા, આપણું જ્ઞાન આ જગતની અંતર્ગત આપણે જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે હંમેશા નિમિત્ત કારણ ચેતન હોય અને ઉપાદાન કારણ જડ હોય, અને બંને શું હોય છે? અલગ હોય, ભિન્ન હોય. પણ
જ્યારે આ જગત કર્તાનો વિચાર જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ બે ભિન્ન નથી, પણ બંને શું છે? અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન. યથા ઉર્ણનાભિ સૃજતે ગૃહ્યતે ચ. આમ એ અભિન્ન શબ્દ કોના માટે છે? નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ એક જ છે, અભિન્ન છે બંને. ઈશ્વર માટે અભિન્ન શબ્દ નથી. એ કારણ કયા પ્રકારનું છે? અભિન્ન પ્રકાર. એ જ રીતે જયારે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શબ્દ આપણે રામ માટે વાપરીએ તો પુરુષોત્તમ કહ્યું એનો અર્થ શું થઈ ગયો? શ્રેષ્ઠ જ છે. જો સમજો, ખરેખર જો તો પુરુષોત્તમ શબ્દની સામે મર્યાદા શબ્દ મૂકી શકાય? વિચાર વિરોધાભાસ થઈ ગયો કે પુરુષોત્તમ એમ કહીએ પછી મર્યાદા આવી જ ન શકે, શક્ય જ નથી. જો સમજો તો પછી મર્યાદા પુરુષોત્તમ એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું તો એનો અર્થ શું થયો? મર્યાદા શબ્દ જે છે એ ભગવાનનું વિશેષણ નથી. સમજ, ત્યાં મર્યાદાનો અર્થ થાય ધર્મ. આપણે પણ એ વાપરીએ જ છે. જો સમજો, મર્યાદામાં રહેવું એને જ પછી આ લોકોએ અપભ્રંશ કરીને મર્યાદી કહેવાય. જો સમજો, વૈષ્ણવ લોકો હોય એને શું કહેવામાં આવે? મર્યાદા એટલે ધર્મ. મર્યાદાનો અર્થ શું થાય? ધર્મ. ધર્મનું ઉલ્લંઘન જ્યાં નથી, જ્યાં સમજો એને મર્યાદા છે. તો ભગવાન પુરુષોત્તમ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ છતાં પણ એ કોણ છે? મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. કેમ? કારણ કે રામ કોણ છે? રામ વિગ્રહવાન ધર્મ. આ રામ કોણ છે? વિગ્રહવાન ધર્મ. જો નામ અને રૂપ ધારણ કરે, ધર્મ જો આકાર ધારણ કરે, વિગ્રહ ધારણ કરે, તો એ ધર્મનો વિગ્રહ સ્વરૂપ જે છે કોણ હોય? આ શ્રી રામ છે. તો ત્યાં મર્યાદા શબ્દ શું બતાવે છે? એમની મર્યાદા નથી બતાવતા. મર્યાદા એટલે ધર્મ સ્વરૂપ છે કર્મ. પેલું મર્યાદા એટલે જ કહો, સંસ્કૃત ભણ્યા વગર જો શાસ્ત્ર પકડીએ ને તો પછી એમના ગોટાળા ચાલે. ત્યાં મર્યાદા શબ્દનો અર્થ ધર્મ છે. ધર્મ છે ભગવાન. જો હંમેશા એટલે કે જ્ઞાન જો રૂપ ધારણ કરે તો એને વ્યાસજી કહેવાય, કપિલ ભગવાન કહેવાય. જા સમજ, ભગવાનનો જ્ઞાના અવતાર કોણ છે? આ કપિલ ભગવાન છે, વ્યાસ મુનિ છે. ભગવાનનો આ સત સ્વરૂપ ધર્મ સ્વરૂપ જે છે કોણ છે? આ શ્રી રામ છે. સત સ્વરૂપ ધર્મ સ્વરૂપ શ્રી રામ છે. ચિત સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ આ કપિલ ભગવાન છે, વેદ વ્યાસજી છે. અને આનંદ સ્વરૂપ એમ કહીએ તો એ કોણ છે? આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આ છે એક જ સચ્ચિદાનંદ, પણ દરેકને પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે, સુખદેવજી શું કહે છે? દરેક પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે આ ભગવાનનું વર્ણન કરતા રહે છે. પણ પૂર્ણને જાણવું તો કેવું છે? અઘરું જ છે. જો સુખદેવજી અહીંયા જે કહી રહ્યા છે કે પોતાની રુચિ પ્રમાણે, પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે દરેક ભગવાનનું ચિંતન કરે છે. પણ ભગવાન તો છેવટે કોણ છે? આ છેલ્લા 2 શ્લોકમાં જોયું એ સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિ, સર્વ સ્વરૂપ, સર્વની રક્ષા કરનાર એ એક જ પરમાત્મા છે. અને એવા જે પરમાત્મા છે, સહમે મુકુંદ ભગવાન પ્રસિદ્ધતામ, અને એ મુકુંદ ભગવાન મારા પર શું થાય? પ્રસન્ન થાય. એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સતત મારા પર શું કરતા રહે? પ્રેમની, ભક્તિની, જ્ઞાનની વર્ષા કરતા. ઈશ્વર પાસે માગીએ ને તો ભક્તિ અને જ્ઞાન માગવાનું. જાણ, બીજી બધી વસ્તુ આપણે માંગતા રહીએ. પેલો રાજા હોય, હંમેશા રાજા એના નિયમથી ચાલતો હોય, અને હંમેશા એવો નિયમ છે કે એક દિવસ એને એવો રાખવો પડે જ્યારે એ જે વસ્તુ માંગે એને શું કરવાની હોય? આપવાની. જો શ્રી રામ પણ જ્યારે રાજા બને ત્યારે આ કરતા. એક દિવસ શું કરે? એની પ્રજા કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી શકે અને જે માંગે એ શું કરવાનું હોય? એને આપવાનું હોય. આ રાજા તો એક દિવસ રાખે. જો આ સમજજો બરાબર. તો ભગવાન તો શું કહે છે? યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ્તથૈવ ભજામ્યહમ. જે પ્રકારથી મારે શરણે આવે છે
એ પ્રકારથી એના પર હું કૃપા અવશ્ય કરું. રાજા એક દિવસ જયારે માંગવાનું કે ભિખારીને ખબર પડી કે આજે તો રાજા જે માંગે ને એ આપવાના છે, એટલે એ પેલો શું છે ઉભો રહી ગયો કતારમાં, શું છે એ ઉભો રહ્યો. પછી એનો વારો જયારે આવ્યો તો રાજા પાસે માંગવાનું હતું. એને રાજા પાસે શું માંગ્યું કે રાજા આ મારું ભીખ માંગવાનું પાત્ર તૂટી જાય છે, એક સારામાંનું પાત્ર. રાજા પાસે ગયા પછી એના ભિખારીપણાનો અંત આવવાની શક્યતા હતી. એ શું થઈ? એને ગુમાવી. જા સમજ. રાજા પાસે ગયો એનો શું થયો? એના ભિખારીપણાનો શું થઈ શકે? અંત આવી શકે. આ તક મળી એને, પણ એ તક એને શું કરી? ગુમાવી. એટલું જ નહીં, બધું બે ભૂલ છે અહીંયા. એક તો ભિખારીપણાનો અંત આવતો તો એ તો જતું કર્યું. બીજું એને શું કર્યું? પણ ભિખારીપણો ચાલુ રાખ્યો. ભીખ માંગવાનું પાત્ર માંગીને એને ભિખારીપણાને શું કર્યું? ચાલુ જ રાખ્યું. એટલે ભગવાન શું કહે છે? યે યથામામ પ્રપદ, તે જે માંગ્યું એ શું કરું? હું આપું. એમ ભગવાન તો સર્વત્ર સર્વદા આપવા માટે તૈયાર જ છે. ભગવાન કે જે ભાવથી તું મારે શરણે આવે એ તારી ભાવના હું સિદ્ધ કરી આપું. પણ આપણે ભગવાન પાસે માંગી માંગીને શું માંગતા હોઈએ? કેટલું માગીએ આપણે? એટલે પેલા બે મહાત્માઓ તપશ્ચર્યા કરતા. શંકર ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા. બંને જણાને કીધું માંગો. આ ભગવાન પ્રગટ થાય ને એટલે સ્ટાન્ડર્ડ વાક્ય, માગ માગે તે આપું. જા સમજો, માંગ માંગે તો આપું એનો શું થયો? સ્વતંત્રતા આપણી છે. આ સમજો, ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપી, પણ એ સ્વતંત્રતાનો આપણે શું કરીએ? સદુપયોગ કરીએ. એટલે એક મહાત્મા ભગવાન પર શું માંગ્યું? મારા પુત્રને હવેલીના ત્રીજા માળે સોનાના હિંડોળે બેસીને રમાડું. એને બધું બહુ બુદ્ધિશાળી. એટલે બાજુમાં જે બીજા મહાત્મા હતા ને એને 1 મિનિટ પેલો વિચાર કરવાનો વખત મળી ગયો. એટલે આ જે વાક્ય બોલ્યા ભગવાન તો એક જ બે જ વાક્ય ભગવાન બોલ્યા. સમજો, એક માંગ માગે તે આપું અને તથાસ્તુ. આમાંથી ત્રીજું કઈ થાય નહીં. જો આ સમજો, અને ભગવાન કે તથાસ્તુ. પણ બાજુવાળાએ વિચાર કર્યો, ભલે આને માગ્યું બહુ લાંબુ છે, પણ લાંબુ ખરેખર ટૂંકું જ છે. એણે ભગવાનને શું કીધું? ભગવાન આ માગવાનું બંધ થાય એવું કંઈક કરો. એનો અર્થ શું થયો? આ માગવું એટલે ગઈકાલ કીધું ને, ભિખારીપણાનો શું થવો જોઈએ? અંત. અને ભિખારીપણાનો અંત જો એ માગી રહ્યો છે તો પછી શંકર ભગવાન એને શું કરવું પડે? મન કો કેવી રીતે અંત આવે માગવાનું? ભગવાને એને તત્વ જ્ઞાન જ આપવું પડે. કેમ કે તત્વ જ્ઞાન વિના આ ભિખારીપણાનો અંત આવે એવું છે જ નહીં. આ સમજજો. કેમ? યલ્લાભાન ન પરંલાભ મન્યતે નાધિકમ તપઃ. ભગવાન શું કહે છે? આત્મલાભથી વિશેષ બીજો કોઈ લાભ છે જ. અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજું કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું છે. અરે ભગવાને એને શું કરવું પડે? જો વિચાર, જો એમ કે ભગવાન માગવાપણાનો અંત આવે તો ભગવાન તથાસ્તુ બોલી શકે? ભગવાન તથાસ્તુ નહીં બોલી શકે. ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. ભગવાને શરૂ કરવું પડે. ભગવાને શું કરવું પડે? આ તત્વ જ્ઞાન આપવું પડે. તત્વ જ્ઞાન આપવું પડે એનો શું થયો? ભગવાને ગુરુ બનવું પડે. જેમ ગીતામાં ભગવાન શું બને? ગુરુ બને. અર્જુનને માંગવાની તક મળી પણ એ બરાબર માંગી લીધું. યત્રેષામ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતં મે શિષ્યસ્તેહમ શાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ.
આમ માગવું આપણા હાથમાં છે, પણ શું માગીએ ને એને માટે શાની જરૂર પડે? વિવેકની જરૂર પડે. નિત્ય શું છે, અનિત્ય શું છે? નચિકેતાને 3 વરદાન આપ્યા. દાસ પહેલા પરિવારમાં શાંતિ માગી, જગતમાં શાંતિનો અનુભવ કરાવવાની વાત કરી, અને પછી ત્રીજું શું કહ્યું? આત્મ તત્વનું જ્ઞાન. પેલા યમરાજાએ પછી બહુ પ્રલોભન આપ્યા, બધા પ્રલોભનને પણ નચિકેતા શું કરી ગયો? પાર કરી ગયો. આપણે તો ક્યાંક ને ક્યાંક અટકી પડીએ. આ સમય આ ભારતના લોકોની એક માથાકૂટ છે. જો મજાની વાત, પરદેશના લોકોને તો પુનર્જન્મમાં કોઈ શ્રદ્ધા જ નથી, પણ આપણે પેલું ભારતમાં જન્મ્યા, ભારતમાં જ રહ્યા, એટલે આ પુનર્જન્મ આપણા માટે શું છે? કેમ સાંભળતા કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એનું મૃત્યુ થઈ જાય, મૃત્યુ થયા પછી પણ આપણે શું લખીએ? એક્સ લખીએ. જો સમજો, લેટ લખીએ. જો વિચાર, આપણે શું લખીએ? સ્વર્ગસ્થ. અને પોઝિટિવ થિંકિંગ કહેવાય. શું કહેવાય? કે અહીંયા હતો ત્યારે કઈ કેટલાને ગજવા કાપ્યા ને કેટલાને કપટ કર્યું, પણ આપણે પોઝિટિવ થિંકિંગ થી શું કહીએ? સ્વર્ગસ્થ. વૈકુંઠવાસી, ગોલોકવાસી, અક્ષરધામવાસી. એનો અર્થ શું થયો? અહીંયા નથી પણ શું છે? ક્યાંક ને ક્યાંક છે. એટલે પેલું પુનર્જન્મ થાય એ આપણા માટે શું છે? બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે, સહજ છે. એટલે જ્યારે એને આપણે આ તત્વજ્ઞાનની વાત કરીએ તો શું કે ના, આ જન્મમાં ભોગવી લઉં, પછીના જન્મમાં તત્વજ્ઞાન. પછીનો જન્મ કયો થવાનો ખબર છે? એટલે આ પુનર્જન્મનો વિચાર સારો છે, પણ પુનર્જન્મ પહેલા તત્વજ્ઞાન માટે જરા ઢીલો કરી નાખે. જા સમજતું કેમ? અત્યારે બધા ભોગવી લે, પણ જોઈ લઈશું. અથવા તો શું વિચાર? નિવૃત્ત થયા પછી. પણ નિવૃત્ત થાય ત્યારે આંખે નિવૃત્ત થાય, કાન પણ નિવૃત્ત થાય, પગે નિવૃત્ત થાય, ઘૂંટણે નિવૃત્ત થાય, એટલે બુદ્ધિ ધીમે ધીમે શું થવા માંડે? એટલે સરકારને ખબર છે સાંઠે બુદ્ધિ નાઠી. એટલે પેલો સરકારને ખબર છે કે આ હાથ પછી એની બુદ્ધિ હરખી રહેવાની જ નથી, એટલે એને શું કરવાનો? તું ઘેર બેસ ભાઈ. કેમ? પેલો અહીંયા રહીને ગોટાળો કરે મગજમારી પાછી. આ સરકારને ખબર છે કે નિવૃત્ત થઈ. નિવૃત્ત એનો શું થાય? આ શરીર, આ ઉપાધિ પણ શું થવાની? નિવૃત્ત થવાની. અને એ વિચારે નિવૃત્ત થાવ પછી ભગવાનનું નામ લો. એટલે ગીતામાં ભગવાન શું કહે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. સતત સર્વકાળ તું મારું ચિંતન કર. આમ યથારૂચમ. એ ભગવાન પાસે માગીએ તો શું માગીએ? મુકુંદ, એ પરમાત્મા જે છે એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માગીએ. માગવું હોય તો ભગવાનને જ માગવાનું. આ સમજો. ખરેખર પણ માગવું હોય તો શું કહેવાનું? આ ભગવાનને જ માગવાનું. આ પેલો બલિ એવું જ કર્યું. જય પેલી વામન અવતારની કથા આવશે. જય પણ બલિએ પોતાના અહંકારને પણ ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું, અને ભગવાન એને ક્યાં મોકલી દીધો? પાતાળ લોક. પણ એને પોતાને પૂર્ણતઃ સમર્પિત કર્યો, એટલે ભગવાને કીધું તું વરદાન માંગ. ત્યારે બલિએ શું કર્યું? ભગવાન તમે મારા દ્વારપાળ બનો, મારા રક્ષક બનો. કેમ? આ ભગવાન જો રક્ષક હોય તો કોઈ આપણને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકે. પણ ભગવાન દ્વારપાળ બન્યા એટલે ભગવાન પાતાળમાં દ્વારપાળ પડીને બેઠા. એટલે અહીંયા પેલા ક્ષીરસાગરમાં લક્ષ્મીજી એકલા પડી ગયા.
એટલે લક્ષ્મીજી વિચાર કરે કે ભગવાન પાતાળ ગયા તો હવે મારે શું કરવું એ બેઠા બેઠા ને. એટલે લક્ષ્મીજી પેલા બલીના બેન બનીને ગયા. એટલે નારાયણને રાખીએ ને દ્વારપાળ તો લક્ષ્મીએ પણ શું કરવું પડે? આ બલીએ બધું આપી દીધું પણ ભગવાનને માગીને પાછું બધું શું કર્યું એને? આ સમજો હંમેશા. એટલે લક્ષ્મી જે છે દરેક ભગવાનના વાહન છે. નારાયણનું વાહન ગરુડ છે, ગણેશ ભગવાનનું વાહન ઉંદર છે, એમ લક્ષ્મીનું વાહન શું છે? ઘુવડ. જો આ સમજજો, લક્ષ્મીનું વાહન શું છે? ઘુવડ. લક્ષ્મીનું વાહન. નારાયણને કહીએ ને તો નારાયણની સાથે ગરુડ પર લક્ષ્મી આવવાની, પણ એકલી લક્ષ્મીને બોલાવીએ તો શું થાય? એ ઘુવડ પર. આ ઘુવડને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ઉલ્લુ કહેવાય. એટલે એકલી લક્ષ્મી જો બોલાવે તો એ ઉલ્લુ પર આવે ને ઉલ્લુ બનાવીને શું થાય? હકીકત ઘરમાં જો નારાયણ હોય, ઘરમાં જ નારાયણ નહીં, વાણી પર પણ નારાયણ. મરાઠી એવું કહેતા, કઈ પણ કરવું તો શું કરવાનું? 4 વાર કહેવાનું નારાયણ 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 બોલતા. નારાયણ કે એટલે પછી સાથે લક્ષ્મીએ શું કરવું પડે? આવું છૂટકો જ નહીં. પણ આપણને પેલી લક્ષ્મીમાં રુચિ વધારે. નારાયણ વગર લક્ષ્મી રે. સમુદ્ર મંથન થયું, પેલા લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા. સમુદ્ર તનયા એટલે લક્ષ્મીને શું કહેવાય? સમુદ્ર તનયા. આ સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થાય. બધા વિચાર કરે કે આ લક્ષ્મી મને શું કરે? વરમાળા પહેરાવે. અને પેલા નારાયણ શું છે? આરામથી અનંત શયન. લક્ષ્મી મારી પાસે આવે, લક્ષ્મી મને વરમાળા પહેરાવે, કોઈ ચિંતન નહીં, એમની મસ્તીમાં. લક્ષ્મી કે જે મારું. જો આ વિચાર, આ નારાયણ છે એને જ હું કોણ કરું? આ વરમાળા પહેરાવું. કેમ? કે માંગતો નથી. જા આપણે બધા શું કરતા રહીએ? માંગતા. અને કઈ રીતે માગવાના અને કેટલું માગવાના આપણે? અને ગમે એટલું માગો. આ સમજ. વૃદ્ધાવસ્થા આવે ને પછી બાકીની બધી વસ્તુ શું થઈ જાય? ગમે એટલી સંપત્તિ હોય, ગમે એટલું ધન હોય, ગમે એટલી સગવડ હોય, આમાંની કોઈ વસ્તુ વૃદ્ધાવસ્થામાં શું છે? કોઈ કામની નથી. આ સમજ. કેટલાય કરોડપતિઓ મેં જોયા છે, પણ અંતિમ સમયે શું થાય? ભલે 5 પુત્રો હોય, 5 કરોડ હોય, સારામાં સારા ડોક્ટર ને સારામાં સારા નર્સને પણ રાખીએ આપણે, પણ શું કરે? કોઈ કામ નથી લાગતું. આ સમજ. પણ ઈશ્વર ચિંતન કર્યું હશે, ભગવત ચિંતન કર્યું હશે, તો એ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ શું થશે? બધું કામ આવે. અને એટલે એમ કહે છે કે હે સહ મુકુંદ ભગવાન પ્રસિદ્ધ ધામ. એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આગળ મેં કહ્યું એમ આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન છે, સર્વનું કલ્યાણ કરનાર ભગવાન છે. એટલે એટલા માટે પ્રચોદિતા યેન પુરા સરસ્વતી. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? પૂરા પૂરા એટલે કે સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં. આ આગળ વધારતું જ નથી, એવું થઈ ગયું. પૂરા સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં વિતન્વાત અજસ્ય સતીમ સ્મૃતિમ હૃદિ. આ ભગવાન બ્રહ્માજી જ્યારે અજ હશે, આ બ્રહ્માજી અજ હશે, એમનો જન્મ નથી. આ બ્રહ્માજીને પણ સૃષ્ટિનો પ્રારંભ કરવા માટે એમના હૃદયમાં શું કરવામાં આવે? ભગવાનમાં સ્મૃતિ સ્વરૂપે એમના હૃદયમાં ભગવાન પ્રગટ થયા. સરસ્વતી જે જ્ઞાનની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે,
येन पूरा प्रचोदिता सरस्वती, भगवाने सरस्वती देवीने पण પ્રેરણા આપી અને પ્રેરણા આપીને એ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં એ પ્રગટ થયા. સ્વલક્ષણ પ્રાદુ અભૂત કિલાસ્યતઃ સમે ઋષિણામ ઋષભઃ પ્રસિદ્ધતા. બ્રહ્માજીથી માંડીને અત્યાર સુધી સર્વની બુદ્ધિને પ્રેરણા આપનાર એ જ્ઞાન સ્વરૂપ પરમાત્મા જે છે, જો બ્રહ્માજીએ પણ પોતાની બુદ્ધિથી નથી કરી, ભગવાનની પ્રેરણાથી આ સૃષ્ટિની રચના કરી. આમ બ્રહ્માજીથી માંડીને કીટ સુધી સર્વને પ્રેરણા આપનાર, સર્વના હૃદયમાં રહેનાર એ ભગવાન જે છે, એ ભગવાન આ વેદ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. એ વેદ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે તે સર્વ જ્ઞાનનું પણ જે મૂળ પરમાત્મા છે. સમે ઋષિણામ ઋષભઃ, આ સર્વ ઋષિઓમાં આ જ્ઞાનીઓના પણ ઋષભ શ્રેષ્ઠ છે. ઋષભ એટલે શું છે? શ્રેષ્ઠ. એવા શ્રેષ્ઠ પરમાત્મા પ્રસિદ્ધતા, એ ભગવાન પ્રસન્ન મારા પર થાય. જેમ બ્રહ્માજી માટે ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, એમ એ જ ભગવાન મારા હૃદયમાં પણ આ જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રગટ થતા રહે. ભગવાન મારું કલ્યાણ કરતા રહે, ભગવાનની કૃપા મારા પર થતી રહે. ભગવાન સતત મને પ્રસન્ન રાખે. ઈશ્વર ચિંતનથી જ પ્રસન્નતા છે અને એટલા માટે આ ઈશ્વર ચિંતન દ્વારા ભગવાનની વિભૂતિને પ્રગટ કરીને સુખદેવજી પણ સ્વયં શું કરી રહ્યા છે? ઈશ્વર ચિંતન કરી રહ્યા છે. મંગલાચરણમાં પણ એ પરમાત્માનું ચિંતન કરી રહ્યા છે. આમ સુખદેવજી જે કરી રહ્યા છે, ખરેખર આપણે પણ શું કરવાનું? સુખદેવજી આ પ્રકારથી ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, તો આપણે પણ આ પ્રકારથી ભગવાનનું ચિંતન કરીએ. પ્રસિદ્ધતા, એ ભગવાન મારા પર પ્રસન્ન થાય, ભગવાન પ્રસન્ન રહેશે, મારા હૃદયમાં પ્રગટ થશે, મને આનંદનો અનુભવ થશે. આમ આ મંગલાચરણ સુખદેવજી કરી રહ્યા છે. હજી મંગલાચરણના 2-3 શ્લોક બાકી છે, આપણે આવતીકાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિમ મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યો શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ, સર્વેષાં મંગલં ભવતુ, સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ, સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ, મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસતો મા સદ્ગમય, તમસો મા જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય.